تحصیل غازی کے نواحی گاؤں چمیاری میں افسوسناک واقعہ، مقامی فارم ہاؤس سے محمد رفاقت نامی شخص کی پھندہ لگی لاش برآمد۔ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال غازی منتقل کر دیا گیا۔ سرائے عالمگیر کے محلہ فیضان مدینہ میں سلنڈر دھماکے کے باعث میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے، زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں آصف اور اس کی اہلیہ نسیم شامل ہیں۔ بڑشاہ کے علاقہ لطیف کالونی میں زمین کے تنازع پر دو گروپس میں جھگڑا، لاٹھیوں اور کلاڑیوں کے آزادانہ استعمال سے خواتین سمیت 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پتوکی میں پولیس اہلکار کا یوٹیلٹی سٹور کے باہر شہریوں پر مبینہ تشدد، یوٹیلٹی سٹور میں داخل ہونے میں ناکامی پر اے ایس آئی نے قطاروں میں لگی خواتین کو دھکے دیے اور شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اور چشتیاں میں سینٹرل پارک کے چاروں طرف قبضہ مافیا اور تجاوزات کی بھرمار، پارک کے باہر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن کے باعث پارک میں آنے والوں کا سانس لینا بھی محال، اہل علاقہ کا ڈی سی سے بہاول نگر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہنور نیوز اور میں ہوں ذکی ارشاد۔ ایڈر صاحب نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں، سب سے پہلے آپ کو بتائیں تحصیل غازی کے نواحی گاؤں چمیاری میں افسوسناک واقعہ، مقامی فارم ہاؤس سے محمد رفاقت نامی شخص کی پھندہ لگی لاش برآمد ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ غازی انسپکٹر منیر خان اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال غازی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد حقائق معلوم ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں تحصیل غازی کے نواحی گاؤں چمیاری میں افسوسناک واقعہ، مقامی فارم ہاؤس سے محمد رفاقت نامی شخص کی پھندہ لگی لاش برآمد ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ غازی انسپکٹر منیر خان اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال غازی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد حقائق معلوم ہوں گے۔ ادھر پتوکی میں پولیس اہلکار کا یوٹیلٹی سٹور کے باہر شہریوں پر مبینہ تشدد، یوٹیلٹی سٹور میں داخل ہونے میں ناکامی پر اے ایس آئی نے قطاروں میں لگی خواتین کو دھکے دیے اور شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ سستے آٹے کی خریداری کے لیے پتوکی کی ٹرنک بازار میں واقع یوٹیلٹی سٹور کے باہر کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران اے ایس آئی لیاقت دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ آیا، یوٹیلٹی سٹور میں داخل ہونے کے لیے راستہ نہ ملنے پر اے ایس آئی نے قطاروں میں کھڑے شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور خواتین کو دھکے دے کر یوٹیلٹی سٹور کے اندر داخل ہو گیا اور من پسند افراد کو یوٹیلٹی سٹور سے آٹے کے تھیلے دیے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر عوام پر تشدد کرنے والے پولیس اے ایس آئی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سرائے عالمگیر کے محلہ فیضان مدینہ میں سلنڈر دھماکے کے باعث میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے، زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، زخمیوں میں آصف اور اس کی اہلیہ نسیم شامل ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ سرائے عالمگیر کے محلہ فیضان مدینہ میں سلنڈر دھماکے کے باعث میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے، زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، زخمیوں میں آصف اور اس کی اہلیہ نسیم شامل ہیں۔ بھٹشاہ کے علاقہ لطیف کالونی میں زمین کے تنازع پر دو گروپس میں جھگڑا، لاٹھیوں اور کلاڑیوں کے آزادانہ استعمال سے خواتین سمیت 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں سے 2 کی حالت تشویشناک، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ خبر شامل کریں فیصلہ آباد سے، جہاں پر تھانہ صدر جڑاوالا کی حدود میں پولیس مقابلہ، پولیس نے ناکہ بندی کے دوران 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 مشکوک افراد کو روکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ ترجمان پولیس کے مطابق پولیس نے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی شناخت امتیاز اور شاہد کے نام سے کر لی گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق زیر حراست ملزمان متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ احمد پور لمحہ میں اسسٹنٹ کمشنر فیاض احمد جتالہ کی آٹا مافیا کے خلاف کارروائی، سبسڈی شدہ آٹا مہنگے داموں فروخت کرنے والے متعدد دکانداروں کو جرمانے کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فیاض جتالہ کا کہنا تھا کہ منافع خوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
یوٹیلٹی سٹورز کی بھی چیکنگ کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ احمد پور علامہ میں سبسڈی شدہ آٹے کا سیل پوائنٹ بہت جلد بنایا جائے گا۔ خیرپور تھانہ شاہ حسین کی حدود میں پولیس مقابلہ۔ ایس ایچ او تھانہ شاہ حسین رحمت اللہ سولونگی اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈاکوؤں کا تعاقب کرتے ہوئے ملزمان ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ڈاکو ڈکیتی اور چوری سمیت متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ ایس ایس پی خیرپور میں روہیل خان کھوکھر کا کہنا ہے کہ ملزمان کی شناخت شوکت علی اور لیاقت علی کے نام سے کر لی گئی۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ خیرپور تھانہ شاہ حسین کی حدود میں پولیس مقابلہ۔ ایس ایچ او تھانہ شاہ حسین رحمت اللہ سلونگی اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈاکوؤں کے تعاقب کر رہے تھے تو ملزمان نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ڈاکو ڈکیتی اور چوری سمیت متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ ایس ایس پی خیرپور میر روہیل خان کھوکھر کا کہنا ہے کہ ملزمان کی شناخت شوکت علی اور لیاقت علی کے نام سے کر لی گئی۔ چشتیاں کے واحد تفریحی سینٹرل پارک کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب بلدیہ انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے پارک کے چاروں اطراف قبضہ مافیا اور تجاوزات کی بھرمار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک کے باہر مچھلی فروشوں کے باعث جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ تعفن کے باعث پارک میں آنے والوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ پارک کے اطراف قبضہ مافیا اور تجاوزات کی بھرمار ہے۔ اہل علاقہ نے ڈی سی بہاول نگر اور کمشنر بہاولپور سمیت تمام حکام بالا سے نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سانگڑ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ چوری کی واردات پر شعیب نامی دکاندار سراپا احتجاج۔ متاثرہ شخص شعیب آرائی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 1 ماہ پہلے میری دکان سے 4 لاکھ روپے سے زائد کی چوری ہوئی تھی اور چوری میں ملوث 4 افراد کے خلاف تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی گئی۔ ایس ایچ او یاسر مغل نے چوری میں ملوث ملزموں کو گرفتار کر کے 20,000 روپے کا سامان ریکور کروایا اور بااثر شخصیات کے کہنے پر مبینہ رشوت لے کر چاروں ملزمان کو چھوڑ دیا۔ نوجوان شعیب آرائی نے میڈیا کو بتایا کہ ابھی ایس ایچ او یاسر مغل مجھے خاموش رہنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، انصاف فراہم کیا جائے۔ جامپور شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ آوارہ کتے کے کاٹنے سے سلیم نامی شخص زخمی ہو گیا، فوری طبی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طلباء و طالبات سمیت شہری خوف و ہراس میں مبتلا، متعلقہ اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں آوارہ کتے شہریوں پر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں ماہ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 196 نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے، جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ٹی ایم اے حکام کو درخواستیں بھی دی مگر کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ شہریوں نے متعلقہ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ واڑوں کے نواحی علاقہ چوک ماڑی کے قریب ڈھار کینال میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گندم اور دیگر فصلیں زیر آب آ گئی۔ اطلاع کے باوجود محکمہ آباشی کا عملہ نہ پہنچ سکا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے لگے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ نہر میں شگاف کے باعث ہماری فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پانی تیزی سے رہائشی علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ راولپنڈی رواد جاوا گنگال روڈ پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تشہیری مہم جاری۔ سوسائٹی مالکان نے آر ڈی اے کے نوٹس کو نظر انداز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں رپورٹ میں۔ کے زیر انتظام علاقے روات روڈ جاوا گنگال کے علاقے میں واقع غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی شاہین گارڈن کے مالک ثاقب شاہین نے آر ڈی اے کی ریٹ کو چیلنج کر دیا۔ آر ڈی اے کی جانب سے ثاقب شاہین کو غیر قانونی طور پر اپنی تشہیری مہم چلانے کے حوالے سے نوٹسز بھی دیے گئے، لیکن مذکورہ سوسائٹی مالک کی جانب سے تمام تر نوٹسز کو ردی کی ٹوکری کی نظر کرتے ہوئے پلاٹوں کی سیل جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے شاہین گارڈن سوسائٹی کو اندرون و بیرون شہر خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ثاقب شاہین بیرون شہر کشمیر کے سادہ و معصوم شہریوں کو بے وقوف بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی سے بھی محروم کر رہا ہے۔ ثاقب شاہین جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک بنا ہوا ہے، اس کا ہدف کشمیر اور گرد و نواح کے دیہات کے سادہ و معصوم شہری ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں بنتی ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں ثاقب شاہین نے لوگوں کو لوٹ کر کروڑوں روپے اکٹھے کر لیے ہیں اور ایک شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ نیب سمیت متعلقہ ادارے اگر ثاقب شاہین کے اثاثہ جات چیک کریں تو ساری حقیقت کھل کر خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, सखी सर्वर में बिजली सार्फिन के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई गई। एक्सियन ऑपरेशन इंजीनियर अजीजुर रहमान ने SDO कोयटा रोड मलिक ज़ीशान हैदर के हमरा दरगाह हजरत सखी सर्वर में मुनक्कद खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने। 16 बिजली सार्फिन ने तहरीरी दरखास्तें जमा कराई, जिस पे एक्सियन अजीजुर रहमान फौरी तौर पर मसाइल हल करने की हदायत जारी की। इस मौके पर एक्सियन TA जावेद बुजदार, SDC जहांगीर अली गाजी, D&R सेक्शन मोहम्मद इस्माइल लगारी, रीडिंग सेक्शन से अमानुल्लाह लगारी, सब डिवीजन चेयरमैन बशीर अहमद बलोच, डब नवाज खान छांडिया, मोहम्मद आसिफ और दीगर अमला भी मौके पर मौजूद था। मुकामी बिजली सार्फिन ने सखी सर्वर वापडा अमले पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। बिजली सार्फिन का कहना था कि जब भी कोई मसला दरपेश होता है, वापडा की जानिब से फौरी तौर पर नोटिस लिया जाता है। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने खुली कचहरी का इनकाद किया। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन CDA एवं वाने खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब MPA डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने MD-CDA सैयद तारिक महमूद बुखारी, MPA चौधरी एहसान लग के हमरा चक नंबर 83 DB यजमान में खुली कचहरी का इनकाद किया। इस मौके पर 40 थानों को दरपेश मसाइल के हवाले शिकायत दर्ज की गई और मौके पर मुतल्लिका अफसरान को हल के लिए अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए माननीय खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब वो MP डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने कहा कि मुस्तहिक पुलिस थानों को राजी अलॉटमेंट समेत पानी की फराहमी के मनसूबा जात को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 40 थान की राजी अलॉटमेंट के तमाम मेरिट पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। 40 थान में पानी की सप्लाई की 9 स्कीमों के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब से खुसूसी ग्रांट की मंजूरी भी ली जा चुकी है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर आमिर नज़ीर किची, असिस्टेंट कमिश्नर यजमान मुजाहिद अब्बास, DSP यजमान समेत मुल्का महकमों के अफसरान मौजूद थे। MD 40 से तारिक महमूद बुखारी ने इज़हार ख्याल करते हुए तो हुण भी अगर आशिक खान नहीं चलेंदा तो ये जिम्मेवारी यूं है मैं कहनी वो वाटर सप्लाई दी सब गल पे ना कि वाटर अच्छा दूजी गल है कि एक मजीद ਜਿਹੜੀ चीज रह गई है कि 9 ਸਕੀਮਾਂ ऐसे हैं वाटर सप्लाई ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ मैं अगेन डॉक्टर साहब ਦਾ शुक्रगुजार ਹਾਂ ਕਿ परसों ਇਹਨਾਂ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फंडिंग करवाई है और इंशाल्लाह ताला वो भी हुण ठीक है सर इंशाल्लाह नौ तो ने अपना स्कीम है उन्हें देख बहुत जल्दी मेरे भाई काबिल एहतराम शोरस्तानियों मोहतरम बुखारी साहब, केसी साहब, ADCR साहब, किची साहब और नंबरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सिर्फ मुख्तसर इंतहाई गल ये करना चाह रहा कि जिस दिन दा चौधरी परवेज भाई साहब आए मैं बल्ला बाखुदा मैं और कांग्रेस साहब सिर्फ और सिर्फ चोरस्तानिया वास्ते लगे हुए हैं। जितना सारे ढेसा दे काम करते खड़े ने एक मसला साडा पहली प्रायोरिटी दे सारी आवाज उठे सो तालीम दे हाल ना सारे ढेसा दे बालणियां ते ढेसा दे सारे बाल बेरोजगार वजन सारे स्कूल हैं जेड़े मकामी सारे वेले दे गए साथ अब आपको बताएं, जंग थाना सेटलर टाउन में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई गई। DPO ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते हैं जवेद इकबाल ग्वांस की इस रिपोर्ट में। यंग इंस्पेक्टर ऑफ पंजाब पुलिस के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदैत ने थाना स्टेलाइट टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने साइलिन और मतहत मुलाजिमिन के साथ हाथ से मुसाफा करते हुए खैर खैरियत भी दरियाफ्त की और खुली कचहरी में आए हुए साइलिन ने सैकड़ों मर्द खवातीन के मसाइल सुनकर इंसाफ मुहैया करने की पॉलिसी पर अमल करते हुए DSP सिटी तसव्वुर अली खान और SHO अमानुल्लाह कमर को मेरिट पर फैसला और फौरी इंसाफ देने का हुक्म जारी कर दिया। इस मौके पर DSP सिटी तसव्वुर अली खान, इंचार्ज OSI ब्रांच नवाज खान बलोच, सिक्योरिटी इंचार्ज कमर अली भरेड़ी और रीडर टू DPO अलमदार खान सरगाना समेत पुलिस और मीडिया की कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ पर सैटेलाइट टाउन थाने में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब का ये विजन है, उनकी ये तरजीह है कि पब्लिक सेंट्रिक और पब्लिक ओरिएंटिक पुलिसिंग की जाए। अवामी सतह पर पुलिस के जो पुलिसिंग का अमल है उससे अवाम का एतमाद बहाल किया जाए और अवाम में घुल मिल कर पुलिसिंग का अमल किया जाए। तो हम यहाँ पर आए हैं, अपने मौजूद शहरियों से मिले हैं, उनके मसाइल को जाना है, समझा है। आखिर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदैत, DSP सिटी तसव्वुर अली खान और SHO अमानुल्लाह कमर को फूलों के हार भी पहनाए गए। अगर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस नारग मंडी में PTI रहनुमा चौधरी शकील अहमद भट्टी का अहम इकदाम। यूनियन कौंसिल घड़ियाल कल्ला के तरक्याती मनसूबा की फहरिस्त जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए रहनुमा और इलाका कालर के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी शकील अहमद भट्टी और चौधरी कुर्बान अली भट्टी एडवोकेट ने यूनियन काउंसिल नंबर 1 गरियार कलां का विज़िट किया, आवाम के मसाइल सुने और मुशावरत के बाद तरक्याती कामों की फहरिस्त तैयार की गई। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हम रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर राहत अरमान अली भट्टी की क़ियादत में इलाका को मिसाली बनाने का अज़म करते हैं। उन्होंने कहा कि हल्का में गली और नालियों की तमीरत मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है। जो देहात रह गए हैं उन पर भी तरक्याती काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं की ज़बानी। जी ब्रिगेड साहब की क्यादत चो एन 119 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ब्रिगेड साहब पूरे हल्के की आवाम जी है बड़ी खुश है और तकरीबन अरसा जो पिछला सी 2008 तो लग के और 2018 तक बिल्कुल पसमानदा इलाका बनया सी और कोई तरक्कीआती काम नहीं सी। इन्हों की क्यादत चो कैडेट कॉलेज प्लस जोड़े राबता सड़क ने वो बन रही ने तो आवाम जी बड़ी खुश है कि तरक्कीआती काम जोड़े ने हो रहे हैं। जी मैं कुर्बान अली भट्टी जात्री के से अपने हल्के की आवाम को विलेज कौंसल 1 की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो PTI की गवर्नमेंट का 3.5 साल का सफ़र था उसमें हमने क्या तरक्याती काम की और इलाके की तकदीर किस तरह से बदली। अगर आप उसका मुआवजना उन पिछले 10 सालों में करें जब नून लीग की गवर्नमेंट इस इलाके में रही तो आपको वाज़ह फ़र्क पता चल जाएगा। पिछले 10 साल जो है ये हमारा नारोवाल रोड का कोई हाल नहीं था। हमारी जो कॉन्टैक्ट सड़कें हैं गांव की जो मिलाती हैं गांव को आपस में, ख़ासकर विलेज कौंसल 1, 2, 3, 4 सबका ये हाल था, लेकिन ख़ासकर विलेज कौंसल 1 की जो सड़कें थी कनेक्टेड रोड से गांव को, उनका बहुत ही बुरा हाल था। तो हमने कोशिश की, लोगों ने हम तक अपना मसाइल पहुंचाए, हमने अपनी क़यादत ब्रिगेडियर राहत अरमान अली भट्टी के सामने अपने मुतालबात रखे। ब्रिगेड साहब ने हमारे साथ आके उन इलाकों का ना सिर्फ सर्वे किया बल्कि भरपूर कोशिश की कि वो जितनी भी कनेक्टेड रोड्स हैं, लोगों की सड़कें हैं, कब्रिस्तानों के मसाइल हैं, यहाँ तक कि जो खेलों के ग्राउंड है उनके लिए जगह वक्फ हुई और उसके लिए उन्होंने मखसूस फंड्स दिए। स्पोर्ट्स खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कम वक्त में शोहरत पाने वाले पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ एंकर हरमीत सिंह ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे जो एक मीडिया पर्सन है और उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की है। हम मिलवाएंगे आपको हरमीत सिंह से जो हमारे पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ एंकर हैं और हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, हम जानेंगे वो किस तरह उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ है मीडिया की तरफ। और आपने जिस तरह जिक्र किया, सारी बातें एक जगह तक पहुंचने के लिए जब आपकी ख्वाहिश होती है, जब आप चाहते हैं कि इस मंजिल तक आप अप्रोच करें, उसके लिए जदोजहद करनी पड़ती। और आपने जिस तरह कहा कि कम टाइम में, तो टाइम लगा, मुझे काफ़ी टाइम लगा। बिहाइंड द कैमरा जो है मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की और उस कोशिश का ये नतीजा निकला कि हाँ, ये थी कि मुझे एक एज हासिल थी कि बीइंग अ सिख, टर्बन सिख, मेरे लिए एंट्री जो थी वो काफ़ी मुझे उसने सपोर्ट किया। और वही वजह थी कि एक तो सबसे डिफरेंट लुक की वजह से, प्रोमिनेंट लुक की वजह से मैं बहुत जल्दी मीडिया में आ गया। क्योंकि पाकिस्तान की अगर मीडिया की बात करें, फिर हमारी जो सिख कम्युनिटी है उसकी बात की जाए, तो बड़े कम लोग जो हैं वो टेलीविज़न की तरफ आते हैं या वो मेन स्ट्रीम पे कभी आपको नज़र आते हैं, बड़े कम लोग नज़र आते हैं। तो यही वजह थी कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी बहुत किया और बड़ी दाद भी दी। और पूरी दुनिया में जब मैं पहली बार ऑन एयर हुआ तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी और मुख्तलिफ अखबारों की शायद सुर्खियों में मेरा नाम जो है वो आया, लेकिन पाकिस्तान का नाम आया और साथ साथ में मेरे इलाके का नाम आया। तो एक तो अगर पाकिस्तानी सहाफ़त की बात की जाए, यहाँ पे तो मेजॉरिटी का जो शख्स है वो भी आता है तो 10 दफ़ा सोचता है, क्योंकि एक थ्रेट है पूरी दुनिया में। अगर आप नंबर्स निकाल लेती हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जो है उनका कत्ल होता है या उनको धमकियाँ मिलती हैं। तो
फैमिली जो है कहीं ना कहीं फैमिली जो थी उनका इतना दबाव तो नहीं था, ना सपोर्ट उस तरह था, ना इस किस्म का ये था कि आप जो है आप चैनल के या किसी मीडिया के आप इन हो जाएं। जाहिर बात है कि मुझे मेरी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को पूरा करना जो है मेरा ये था, ये एम था कि मैं वो जो ख्वाहिश मैंने रखी है, दिल में पाली है, मैं उसको पूरा करूं। अब मेरी एक कैनेडियन जो है वो एक फिल्म आ रही है जिसमें मैं एक लीड रोल कर रहा हूं। तो ये सारी जोनी जो आपने बात की कि एंटरटेनमेंट की तरफ, तो जाहिर बात है कि फिल्मों की तरफ, फिल्में तो मैं फिल्म भी कर चुका हूं। अब जो स्टूडेंट मैं खुद देखता हूं, मेरे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, मैं जब देखता हूं उन स्टूडेंट्स को तो मुझे हैरानी होती है कि उनको अखबार पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप जब उनसे सवाल करते हैं कि आपने क्या बनना है तो वो कहते हैं मैंने एंकर बनना है। ये चीज अपने आप से निकालें, आप सहाफी बने, आप रिपोर्टर बने, आप फील्ड में काम करें। मैं आज भी फिल्मों के साथ साथ मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूं, लेकिन उसी के साथ साथ आप मुझे हमेशा कभी पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी गली कूचे में जहां पे कोई मसाइल होंगे, मैं उधर ही खड़ा आपको नजर आऊंगा, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है स्क्रीन के साथ साथ फील्ड के साथ अगर हमारा रिश्ता नहीं है तो हम खत्म हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर जिसके शौक है, जो आना चाह रहा है, तो उसको ये समझना होगा कि मैंने मेहनत करनी और मेहनत के बलबूते पे ही आगे निकल। जी नाज़रीन, आपने जानी हरमीत सिंह की मोटिवेशनल स्टोरी और साथ साथ इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो भी आपने जाने। इसी के साथ कैमरामैन बन्नू के नवाही इलाका जानी खेल के शहरियों ने अमन अमान की खराब सूरत हाल के पेश नज़र ग्रैंड अमन जलसा करने का ऐलान कर दिया, जिसमें तमाम सियासी समाजी पख्तून रहनुमा शिरकत करेंगे। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जानी खेल कबीले ने मुत्तफिका फैसला किया है कि आइंदा इतवारी यानी 1 जनवरी 2023 को जानी खेल मंडी में एक ग्रैंड अमन जलसे का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें तमाम सियासी व गैर सियासी पश्तून मशरान व कबायली अमायदीन शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में साबिक MPA मलक अदनान और ज़िली रहनुमा PTI मलक मवीज़ खान और दीगर की एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो वफद की सूरत में तमाम पश्तून इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मशरान व उमायदीन के साथ मुलाकातें करके उन्हें जलसे में शिरकत की दावत देंगे। वाज़ेह रहे कि मार्च अप्रैल 2021 में जानी खेल कबीले ने अमन व अमान के हवाले से एहतजाजी जुलूस और धरना दिया था, जिसके बाद वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही में कबीले के माहिदीन के साथ एक 8 नुकाती तहरीरी मुआहिदा हुआ था, जिसमें सर फहरिस्त नुक्ता अमन व अमान का था, मगर इलाके के लोगों के मुताबिक अभी तक उस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके खिलाफ ये कदम उठाया जा रहा है। हिदायत कोट के नवाही गांव मोहम्मद यूब कोसो में पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका, सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहदाद कोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तंग आकर जियालू ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शहदाद कोट के करीब गांव मोहम्मद अयूब खोसो के बासियों के पुराने जियालों अब्दुल जलील खोसो, निजामुद्दीन बुरोही, अब्दुल जब्बार खोसो, अल्लाह बख्श खोसो, जानिब खान खोसो, आसिफ अली डेथो, बाग अली खोसो और दीगर ने PTI के साबका वुमेन विंग जनरल सेक्रेटरी नाहिद खुआवर से मुलाकात करके बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत अख्तियार कर ली। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरसा दराज से पीपल्स पार्टी मसाइल का गढ़ बन चुकी है, किसी भी कारकुन का कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। मनपसंद और अपनों को नवाजने की रिवायत बरकरार को मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और नजरिए को देखते हुए हम सब ने मिलकर फैसला किया कि गरीबों की तर्जुमानी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती है, और यही पैगाम हम सब घर घर पहुंचाएंगे कि आओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करें और शहदाद कोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करें। और शमूलियत करने वाले कारकुनों ने मैडम नाहिद खुआवर को सिंध की सकाफत अजरक भी पहनाई। उस मौके पर PTI के रहनुमा मीर एजाज अहमद मेंगल, जनरल काउंसलर मुमताज अली मस्तोई, इम्तियाज मस्तोई और शाहिद कमरानी भी मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि लाड़काना में सूबाई वजीर महकमा सेहत डॉक्टर अजरा की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात, ट्रॉमा सेंटर की नई इमारत का दौरा भी किया और चांटका अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गुलजार से ब्रीफिंग ली। इस मौके पर सूबाई वजीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। उनका कहना था कि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग की गई, पोलियो के खात्मे के लिए हम अहम किरदार अदा करेंगे। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत वासा और मैपको मसाइल के हल के बारे इजलास मुनक्कद हुआ।
کمشنر کا واسا کا ریکوری ہدف بہتر بنانے کا حکم. کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ واسا ریکوری ہدف بہتر بنانے کے لیے سخت حکمت عملی مرتب کرے. واسا بزنس اسٹرکچر میں بہتری لا کر آمدن بڑھائے. واسا میپکو حکام باہمی روابط بہتر بنا کر مسائل کو حل کرے. واسا کا اسما میپکو کو 20 ملین روپے ادائیگی کا وعدہ. ایم ڈی واسا نے کہا کہ 10 ملین روپے ادا کیے جا چکے ہیں. 10 ملین روپے مزید ادا کر دیے جائیں گے. اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر سرفراز احمد، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ روبینہ کوثر اور واسا سمیت میپکو حکام بھی شریک تھے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں بہاول نگر میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں 7ویں ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن مردم شماری کے شمار کنندگان کی آئندہ تربیت کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چھینا، اسسٹنٹ کمشنر اسلان بشیر اور دیگر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، جبکہ متعلقہ محکموں کے افسران بھی اجلاس میں موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بہاول نگر کی تمام تحصیلوں کے 14 مقامات پر 7 سے 21 جنوری 2023 تک ماسٹر ٹرینرز کے ذریعے تربیت دی جائے گی. تحصیل غازی اور گردنواں میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، غریب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے. مزید جانتے ہیں محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں. ملک بھر کی طرح تحصیل غازی اور گردنواں میں آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے مہنگا ہو کر جس کی قیمت 2600 روپے ہو گئی. آٹا فی کلو 130 روپے تک پہنچ گیا. اسی طرح چاول، سبزی، پھل، دودھ، دہی کی قیمتوں میں بھی اضافہ. کسی بھی اشیا خورنوش کی قیمتوں میں کمی نہیں. غریب عوام کا جینا مشکل. کسی چیز کی قیمتوں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں. گزشتہ 6 ماہ کے دوران مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. ایک ہفتہ پہلے آٹے کی قیمت 2400 روپے تھی. گزشتہ روز 20 کلو آٹے کی قیمت میں بھی 200 روپے اضافہ ہو کر جس کی موجودہ قیمت 2600 روپے. غریب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے. عوامی سماجی حلقوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا. مہنگائی سے تنگ نوجوانوں نے کیا کہا؟ ملک بھر کی طرح تحصیل غازی میں مہنگائی بے قابو. آٹے کا تھیلا جو 2400 سے 2600 تک پہنچ گیا. اسی طرح مرغیوں کی قیمت میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. چاول، چینی، گھی، دالوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لہذا موجودہ حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول میں لایا جائے. ملک بھر کی طرح تحصیل غازی میں آٹے کی قیمت جو کہ 2400 سے 2600 میں چلی گئی. اس طرح چینی، دال، سبزیاں اور چائے پتی، گھی اور تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمارے موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. سندھ میں تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے شکارپور میں ریلی نکالی گئی، جو شکارپور سے ہوتے ہوئے خانپور پہنچی. ریلی کی قیادت سید راشد شاہ اور حافظ سلیم ارائی نے کی. مقررین کا کہنا تھا کہ اس ریلی کا اصل مقصد سندھ میں تعلیم کو اجاگر کرنا ہے تاکہ عام لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں اور تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنایا جائے. ریلی شکارپور کے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی خانپور پریس کلب میں پہنچی. ریلی میں سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی. یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ ریلی کے حوالے سے کہ سندھ میں تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے شکارپور میں ریلی نکالی گئی، جو شکارپور سے ہوتے ہوئے خانپور پہنچی. ریلی کی قیادت سید راشد شاہ اور حافظ سلیم ارائی نے کی. مقررین کا کہنا تھا کہ اس ریلی کا اصل مقصد سندھ میں تعلیم کو اجاگر کرنا ہے تاکہ عام لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں اور تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنایا جائے. ریلی شکارپور کے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی خانپور پریس کلب میں پہنچی. ریلی میں سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی. اوکاڑا میں نیو ایئر نائٹ پر ڈی پی او کا ون ویلنگ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم. ون ویلنگ، ہلڑ بازی اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈی پی او فرقان بلال کا کہنا ہے کہ 1500 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ان سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے. ضلع بھر میں سرچ آپریشن، اسپیشل ناکہ بندی اور داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کا فیصلہ کیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس افسر کیپٹن ریٹائر محمد فرقان بلال کا کہنا تھا کہ کرسمس کا تہوار الحمدللہ خیر و عافیت سے گزر گیا. نیو ایئر نائٹ کے موقع پر سیکیورٹی فل پروف انتظامات کیے جائیں گے. حتمی سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتیں محب وطن پاکستانی ہیں
اور اقلیتوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے. پاکستان میں بسنے والے تمام اقلیتوں نے عرض پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ 1500 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار کو سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے تعینات کیا جائے گا. ضلع بھر میں کومبنگ آپریشن کے ساتھ ساتھ اسپیشل ناکہ بندی، داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کی جائے گی. ون ویلنگ، ہلڑ بازی اور لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ترجمان پولیس کے مطابق ڈی پی او اکاڑا کیپٹن ریٹائر محمد فرقان بلال نے ضلع بھر میں ون ویلنگ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ ون ویلرز کو اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے. تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او بلا امتیاز کارروائی جاری رکھیں. کوٹلہ ارب علی خان میں سیل پوائنٹ کم ہونے کی وجہ سے آٹا کا بحران شدت اختیار کر گیا. مزید جانتے ہیں ایم ایس باجوہ کی اس رپورٹ میں. شکر گڑھ میں محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چوہدری پرویز گجر کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور رکن شیخ فاروق عبداللہ محروم کی صاحبزادی ڈاکٹر زرتاش کنول فاروق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو امت مسلمہ کی پہلی پاکستانی خاتون وزیر اعظم تھی. انہوں نے پاکستانی قوم کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے آواز بلند کرنے کا شعور دیا. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں. ایک کامن مین، ایک عام آدمی، روٹی کپڑا مکان، جیسے فاروق بھائی نے ذکر کیا، اور وہ روٹی کپڑا اور مکان وہ بیسیکلی ہے کیا؟ کیونکہ جو آئیڈیالوجی ہے پیپلز پارٹی کی، بیسیکلی مجھے تو شاید اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا میں نے اپنے والد صاحب سے سنا اور جتنا میں نے ادھر ادھر سے چینلز، ڈیفرنٹ میڈیا سے میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی. وہ یہی ہے کہ وہ ایلیٹ کلاس جو ہیں پاکستان کے، ان کی ٹریڈیشنل تھاٹس کو وہ ریپیل کرتی ہے، اور جو ایک عام آدمی ہے، ایک عام آدمی کی ضروریات کو اس کے ارد گرد وہ سراؤنڈ کرتی ہے. چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ مردم شماری کے لیے صوبے میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے. سول سیکریٹریٹ میں صوبائی رابطہ کمیٹی برائے ڈیجیٹل مردم شماری کا اجلاس ہوا. اجلاس میں کمشنر لاہور ڈویژن اور اعلیٰ پولیس اور عسکری حکام نے شرکت کی. ممبر سپورٹ سروسز، وفاقی ادارہ شماریہ سرور گوندل، تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ مردم شماری اہم قومی ذمہ داری ہے اور ملک کے مستقبل کے سیاسی اور اقتصادی منظرنامے کا انحصار بڑی حد تک مردم شماری سے حاصل شدہ ڈیٹا پر ہوگا. انہوں نے کہا کہ افسران اور عملہ مردم شماری کے کام کو قومی فریضہ سمجھ کر سر انجام دیں. انہوں نے مردم شماری کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے صوبائی محکموں کو وفاقی ادارہ شماریہ سے تعاون بڑھانے کی ہدایت بھی کی. چیف سیکرٹری نے کہا کہ مردم شماری کے لیے اضلاع میں فیلڈ سٹاف کی ٹریننگ کے لیے درکار سہولیات فراہم کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے ملازمین کو مردم شماری کی ڈیوٹی تفویض کرنے سے تعلیمی سرگرمیاں کسی صورت متاثر نہ ہوں. ممبر سپورٹ سروسز ادارہ شماریہ سرور گوندل نے اجلاس کو ڈیجیٹل مردم شماری کے ورک پلان کے بارے آگاہ کیا. انہوں نے بتایا کہ ملک کے 33 اضلاع میں ڈیجیٹل مردم شماری کا کام بطور پائلٹ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے. صوبہ پنجاب میں مردم شماری کے لیے مجموعی طور پر 61,000 فیلڈ سٹاف فرائض سر انجام دیں گے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 328 ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ فیلڈ عملے کی ٹریننگ کا آغاز 7 جنوری سے ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ ادارہ شماریت کا تربیت یافتہ عملہ تمام ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کی معاونت کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ کوہاٹ میں شہدائے پولیس کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفس کوہاٹ میں شہداء کی یاد میں منعقدہ تقریب میں ضلعی پولیس سربراہ عبدالرؤف بابر کسرانی نے شہداء کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے. اس موقع پہ ضلعی پولیس سربراہ عبدالرؤف بابر کسرانی نے کہا کہ پولیس شہداء ہمارے قومی ہیروز ہیں. ملک کی سلامتی و بقا اور عوام کی جان و مال کی تحفظ کی خاطر پولیس کے شہداء نے اپنی قیمتی جانوں کے جو نذرانے پیش کیے، پوری قوم ان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء پولیس ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. ان کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردوں کے خلاف ملک کی بقا اور سلامتی کی خاطر اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر کے قربانی کی لازوال داستان رقم کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے سپوتوں نے اپنا آج اس ملک کی سلامتی، عوام کی جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ اور ہمارے کل کے لیے قربان کیا.
वज़ीराबाद में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुकामी होटल में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी साबिक IG मोटरवेज जुल्फ़कार अहमद चीमा थे। तकरीब में हर जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक IG मोटरवेज जुल्फ़कार अहमद चीमा ने कहा कि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को शान शान तरीके से याद रखती हैं। जो कौमें अपने असलाफ को भुला देती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। कायदे-ए-आज़म अगर ना होते तो पाकिस्तान कभी भी मार्ज़े वजूद में ना आता। दुनिया का कोई भी लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। हिंदू जैसे तंग नज़र लोगों से आज़ादी दिलाना एक मार्का है। हिंदुस्तान में आज मुसलमानों की इज्जतें महफूज नहीं, वहाँ मुसलमानों के लिए कोई रिलीफ नहीं। गुलामी बहुत बुरी चीज़ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिंदगियों से अंदाज़ा लगा लें। यहाँ पे आपको बताएं कि वज़ीराबाद में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुकामी होटल में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी साबिक IG मोटरवेज जुल्फ़कार अहमद चीमा थे। तकरीब में हर जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक IG मोटरवेज जुल्फ़कार अहमद चीमा ने कहा कि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को शान तरीके से याद रखती हैं। जो कौमें अपने असलाफ को भुला देती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। कायदे-ए-आज़म अगर ना होते तो पाकिस्तान कभी मार्ज़े वजूद में ना आता। दुनिया का कोई भी लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। हिंदुओं जैसे तंग नज़र लोगों से आज़ादी दिलाना एक मार्का है। हिंदुस्तान में आज मुसलमानों की इज्जतें महफूज नहीं, वहाँ मुसलमानों के लिए कोई रिलीफ नहीं। गुलामी बहुत बुरी चीज़ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिंदगियों से अंदाज़ा लगा लें। बहावलपुर में रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद के लिए तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA बिशारत अली ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। तहत डेवलपर के ज़रिए तमाम DHA में रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद और सिविल सोसाइटी के लिए DHA बहावलपुर में एक गेट टूगेदर का एहतमाम किया गया, जिसमें रोमी बैंड ने 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA बहावलपुर ब्रिगेडियर बिशारत अली मेहमान खसूसी थे। गैलेक्सी ऑफ पीपल देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं राइट फ्रॉम आउटसेट ताहिर बिल्डर्स को, सर आपकी टीम को आई लाइक टू कंग्रेचुलेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट, दिस मार्केटिंग एक्टिविटी। बहुत अच्छा। और बाय द वे मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये जो बैंक्वेट हॉल है इसमें ये पहला फंक्शन है। कर्नल मोहम्मद अनीस खाकवानी, डायरेक्टर प्रोजेक्ट ताहिर बिल्डर्स हूँ मैं। हम आमना होम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि 333 विलास पे मुश्तमिल है, जिसमें 6 मरला, 9 मरला और 12 मरला के घर हैं। इन घरों को बहावलपुर के शहरियों के लिए आसान अक़सात में उनके लिमिट्स में ले आके हम बनाकर उनको सेल कर रहे हैं। इन घरों को जो डिज़ाइन हमने किया है वो उसमें हमारी पूरी काविश ये रही है कि इसको मॉडर्नाइज़ करें, फ्यूचरिस्टिक रखें, सस्टेनेबल रखें और एक ऑप्टिमाइज्ड जो फैमिली लिविंग है उसको कन्फर्मेशन उसके साथ लेके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ एपिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि एक्सक्लूसिव मार्केटिंग पार्टनर है ताहिर बिल्डर्स, जो कि डेवलपर है आमना होम्स के। आमना होम एक खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बाय डिज़ाइन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय क्वालिटी। इट्स एक्सीलेंट प्रोजेक्ट, बाय लोकेशन, बाय एक्सेसिबिलिटी। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। और ये DHA का वाहद प्रोजेक्ट है जो सिर्फ ना सिर्फ डिज़ाइन या क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन है, बल्कि इसकी में आज लाइफ है। आज 100+ फैमिलीज रह रही हैं। आज ये घर बन रहा है, उसके सामने फैमिली रह रही है। कैमरामैन खुरम साद के साथ। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एबटाबाद में खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेशन का इनकाद किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेशन का इनकाद। खवातीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज RBC के इवेंट में मेरा स्टेज एज ए मेकअप आर्टिस्ट स्टेज डेमो है, मेकअप डेमोन्स्ट्रेशन है। तो मेरे स्टूडेंट सारे मेरे साथ आए हुए हैं
मेरी वर्कर्स मुकम्मल मेरी टीम आई हुई है। स्टूडेंट्स का तो हमारा 3 मंथ का कोर्स था जो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हो चुका है। हमारी कोशिश यही है, इससे पहले भी काफ़ी लोग कर चुके हैं, कोर्सेज कर चुके हैं क्यूटेच से प्रोफेशनली, अब अपने सैलून्स रन कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है और नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं एक फ़्लाइट सिस्टम स्टार्ट करने जा रही हूँ। बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जिस तरह के हालात चाह रहे हैं उसमें बाज़ बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकती और मेरे ख्याल में हर बच्ची के लिए हुनर होना ज़रूरी है। जो बनाया है तो हमारी मैम इरम आरफ ने, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी वजह से आज हम यहाँ रुका हैं, स्टेज पे आए हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे आप क्या अपना मुस्तकबिल समझते हैं, आगे क्या करेंगे? बस जो कुछ हमें मैम इरम ने सिखाया है हम वो इंशाल्लाह आगे करेंगे, मज़ीद हम कामयाबी हासिल करेंगे और मज़ीद हमारी इंशाल्लाह तरक्की होगी और इसका सबका क्रेडिट जो है तो हमारी मैडम इरम आरफ को जाता है। तो जो हमारी यूनिटी है, जो हमारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। एक दूसरे को मिलजुल के हम लोग बैठते हैं और एक दूसरे के जो भी हम लोगों के मामलात होते हैं वो आसानी से हम लोग हल करते हैं। ज़हीराबाद में 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सिक्योरिटी पर मामूर और उनके साथी शहीद होने वाले चौधरी हाकिम अली शहीद के घर 15वीं बरसी मनाई गई। मज़ीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। गड़ी खुदाबख्श की तरह चुनिया ज़हीराबाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी और कई बरस उनकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने और 27 दिसंबर 2007 को बीबी शहीद के साथ जामे शहादत नोश करने वाले चौधरी हाकिम अली शहीद के घर उनके अहले खाना भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, चौधरी हाकिम अली शहीद और तमाम शोधा की 15वीं बरसी मना रहे हैं। फातिहा खानी की जा रही है और शोधा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जा रही हैं। मेहमानों की तवाज़ो के लिए वसी लंगर का एहतमाम भी किया गया है। इस मौका पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद होने वाले चौधरी हाकिम अली शहीद के साहबजादे चौधरी असलम हाकिम का क्या कहना है, सुनते हैं। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और ये जो 27 दिसंबर है, ये चौधरी हाकिम अली और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी हम अपने दोस्तों और पार्टी वर्करों के साथ अपने घर में मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। मेरा पार्टी जो कायदीन है उनके लिए एक मैसेज ये है कि अपने वर्कर का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। जाके जैसा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में पार्टी जो एक अप लेवल पे थी और ये अपने वर्करों का ख्याल रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे अच्छी पार्टी होगी। और इसके साथ साथ मेरा अपना आसफ अली ज़रदारी और बिलावल साहब से ये मैसेज है कि आप ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लेते हुए पार्टी वर्क का ख्याल रखें। शुक्रिया। सिंध समेत पाकिस्तान भर में किसानों, मजदूरों, तुलबा, मेहनत कशों की सियासी जमात की पहचान रखने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ दिन ब दिन नीचे जाने की वजह पार्टी का असासा समझे जाने वाले चौधरी हाकिम अली शहीद जैसे जानिसार पार्टी कारकुनान के बुरसा और जियालों से पार्टी की आदत की बढ़ती हुई दूरियां और फासले हैं। सिंध समेत पंजाब और पाकिस्तान में भुट्टो को नारों की बजाय अमली सियासत में जिंदा रखने के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का तर्ज सियासत। रावलपिंडी इंडस होम और तड़प की चेयरपर्सन सबा गुल ने आए रोज ट्रांसजेंडर्स को बेदर्दी से कत्ल करने पर भरपूर मजामत की है। जिस ट्रांसजेंडर को कत्ल किया गया उसका मुलजम अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। सबा गुल ने DPO बहावलपुर से मुतालबा किया है कि जल्द मुलजम को गिरफ्तार किया जाए और हम पूरे पाकिस्तान से एहतजाज करेंगे। इस हवाले से सबा गुल और लुबना ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा गुल बात कर रही हूँ, इंडस होम और तड़प के प्रेसिडेंट इस्लामाबाद से। आज जो मैं इस चैनल पे यानी कि जो मैसेज और पैगाम देने जा रही हूँ वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की एजेंसियों को, बालादरान जितने भी इदारे हैं मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर जब तक ना इंसाफियाँ और माशरतियाँ ख़त्म नहीं होंगी तो पाकिस्तान का हर शहरी इसी तरीके से वो कत्लेआम होता रहेगा और कब्रिस्तान में वो चलता रहेगा। मेरी लिहाजा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील है, ख़ास करके जनूबी पंजाब में यानी कि बहावलपुर में एक ट्रांसजेंडर का जो कत्ल किया गया है बेदर्दी से, वो कत्ल की वजूहत क्या थी मैं आज हकीकत बताने वाली हूँ। यानी कि शेबी नाम का जो लड़का था, उस लड़के ने उस ट्रांसजेंडर से मुतालबा किया और उसे डिग्रेड किया, उसे परेशान किया देने के लिए, उसके साथ करने के लिए। तो वो ट्रांसजेंडर नहीं माना। ना मानने की सूरत में उस ट्रांसजेंडर को मौत की मुंह में खाड़ा गया है। कब तक हमें यानी कि इन ट्रांसजेंडरों की आवाज़ बने रहेंगे, कब तक हम आप लोगों के आगे चीखते रहेंगे, कुर्लाते रहेंगे। खुदारा आपके घरों में भी ऐसी औलाद पैदा हो सकती है। सबसे पहले तो मैंने ये कहा था, माँ बाप की तरबियत से शुरू हुई और ज़मीन पे चलने वाली कीड़ी से शुरू हुई, हाथी तक पहुँची। अभी तक आप लोग हमारी आवाज़ को नापसंद करते हैं या सुनना गवारा नहीं समझते। मैं अपील करती हूँ,
अगर इस ट्रांसजेंडर के कातलियों को कैफरे करदार तक ना पहुंचाया गया तो हम बहुत भारी इब्तदा में बहुत बड़ा करीब एहतजाज करेंगे, हर गवर्नमेंट के इदारे के सामने करेंगे। मैडम सबत गुल जी ने ये आवाज़ उठाई है कि इतने हमारे ट्रांसजेंडर दुनिया से जा चुके हैं कि जो कत्ल किए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने एहतजाज किए हैं, गवर्नमेंट को अपील की है। अभी तक ये जितने भी ट्रांसजेंडर कत्ल हुए हैं, जिनके मर्डर हुए हैं, अगर उनके मुजरिम एक को भी हुकूमत ने नोटिस जारी किए थे कि जो ट्रांस के साथ। अब आपको बताएं कि साहिवाल में सर्दी में इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मज़ीद जानते हैं फहीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। सर्द हो और गर्म मेवाजात ना खाए जाएं, ऐसा तो नामुमकिन है। साहिवाल शहर में जोर की सर्दी में लोग मूंगफली, रेवड़ी, चलगोजे खाकर सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर है मूंगफली ना खाई जाए तो सर्दी का मजा कैसे आएगा, लेकिन यहाँ भी लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं। अखरोट के दाम बहुत ज्यादा हैं, पिस्ते आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। चलगोजे का रेट उन जैसा छोटा नहीं है। गरीब आदमी के लिए सर्दी की सौगात खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है, लेकिन क्या किया जाए। इतनी मजेदार सर्दी हो और मेवाजात ना खाए जाएं तो ये भी बड़ी नाइंसाफी की बात है। इन सब बातों के बावजूद लोग इंतहाई शौक से मूंगफली, रेवड़ी खरीदने आ रहे हैं। दुकानों और रेवड़ियों पर लोगों का बहुत ज्यादा रश है। जाहिर है जनाब, सर्दी भी तो एंजॉय करनी है। गर्म लिहाफ में खस्ता करारी मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और है। ड्राई फ्रूट के बगैर सर्दी का मजा ही नहीं, लिहाजा आप भी ड्राई फ्रूट खाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कैमरामैन न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।